इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात करांगे जिहड़ी ईडी दे वल्लों छापेमारी की गई है, खास तौर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां दे जो रिश्तेदार ने उन्हां दे जो फ्लैट के उपर छापेमारी हुई है और छापेमारी दे विच वड्डी गिणती दे विच जिहड़े है करोड़ां रुपए ने जिहड़े वो बरामद होए ने। 8 करोड़ का जिक्र हो रहा, 8 करोड़ की गल हो रही है कि 8 करोड़ रुपया जिहड़ा वो बरामद होया। इस दे नाल ही जो सोना कई लाख का सोना बरामद होया, एक 12 लाख की महंगी घड़ी बरामद हुई है। ये सारियां बरामदगियां ने जिहड़ियां उस छापेमारी दौरान हुईयां ने। मोहाली के सैक्टर 70 के फ्लैट दे विच छापेमारी हुई ईडी दे वल्लों, एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट दे वल्लों। और पूरा मामला जिहड़ा है ये 2018 का दस्सिया जा रहा है कि 2018 का ये पूरा मामला है जो रेत माफिया रेत माइनिंग के नाल जुड़िया होया पूरा मामला है। 2018 दे विच इस दे तहत एक FIR दर्ज होंदी है, जिस तो बाद जांच चलती है। जांच दे विच हुण जाके एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट है जिहड़ी वो कार्रवाई करती है और मुख्यमंत्री चन्नी दे जो रिश्तेदार ने उन्हां दे फ्लैट दे विच जिहड़े करोड़ां रुपए बरामद हुंदे ने। 8 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपया एक होर शख्स कोलों जिहड़ा बरामद हुंदा। इस दे नाल लखां रुपए का सोना और 12 लाख की घड़ी का मैं जिक्र पहला ही कीता है कि ये चीज़ां बरामद होईयां ने। पर ईडी की इस कार्रवाई नूं लैके जो कांग्रेस है वो भाजपा के उपर हमलावर लगातार हो रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुरजेवाला उन्होंने और चोणों का जिक्र किया कि चोणों के मद्देनज़र ये कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री चन्नी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उहदे विच भी जिक्र किया कि बंगाल की तर्ज के उपर जिस वेले बंगाल दे विच चोणां सी, तुहानूं याद होएगा जो बंगाल दे विच चोणां सी तां ममता बनर्जी के मुकाबले दे विच भाजपा ने अपना पूरा जोर लगाया और हालांकि सीटां जरूर ज़्यादा लैके गए, पर उस वेले उत्थे भी लगातार छापेमारियां मंत्रियों के घरे विधायकों के घरे और खास तौर पर जिहड़े तृणमूल कांग्रेस के आगू सीगे, भाव के जिहड़े ममता बनर्जी की पार्टी के आगू सी, उन्हां दे घरां दे उपर ठिकाणिਆਂ दे उपर लगातार रेड ते छापेमारी जारी सी। उस चीज़ का हवाला मुख्यमंत्री चन्नी ने दिता कि बंगाल की तर्ज के उपर ही जिहड़ा कि उन्हां दे उपर उन्हां दे रिश्तेदारां दे उपर और लगातार उन्होंने मतलब कमज़ोर करने की कोशिश है जिहड़ी की जा रही है। और बंगाल की तरज से पंजाब दे विच भी हुण चोणां लग गए ने, तां इस करके छापेमारी का दौर जिहड़ा जारी है। सो बीजेपी के उपर साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अज राजकुमार वेरका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजकुमार वेरका ने कहा कि दलितां नूं जिहड़ा वो टारगेट किया जा रहा, तंग परेशान किया जा रहा है। इसे का जवाब जिहड़ा उस तो बाद दे विच बीजेपी पंजाब बीजेपी के आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, दलितां नूं टारगेट जिहड़ा किया जा रहा 2018 का पूरा मामला है तो उसे नूं लैके कार्रवाई जिहड़ी है वो की जा रही है। खैर, पूरे मामले के उपर सियासत पूरी तरह पकी हुई है। चोणां लग गए ने, वार पलटवार का सिलसिला पूरी तरीके नाल जारी है। तो अज एक बार पहला सुना दें कि राजकुमार वेरका उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस दे विच की कुछ क्या की गल्लां कहीआं ने और किस तरीके नाल बीजेपी के उपर हमलावर हुए ने। नरेंद्र मोदी की सरकार पंजाब को डराने के लिए, पंजाब को धमकाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलित और पिछड़ों की बात करने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में जितने भी केस हुए हैं वो दलितों को दबाने के लिए, दलितों को मारने के लिए और दलित विरोधी शक्तियों का हमेशा बीजेपी ने साथ दिया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एक बड़ी साजिश बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और अकाली दल वाले ये सब मिलकर, क्योंकि देश में पहला ऐसा सूबा है यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पंजाब को दलित मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री दिया है और पूरे देश में ये सवाल पूछे जा रहे थे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ में भारतीय जनता पार्टी से कि पूरे देश में आपकी कितनी स्टेटों में सरकारें हैं, क्या आपने एक भी स्टेट के अंदर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया? और जवाब मिलता था नहीं। और उनकी कोशिश इस बात की थी कि एक गरीब और दलित मुख्यमंत्री को कैसे बदनाम किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ। ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज चो प्रधानमंत्री दिते है, तो इस करके साडे ते इस तरह का इल्जाम जिहड़ा लाउणा है वो वेरका साहब दा गलत है। हुण दूजी गल पंजाब च आ जाइए, चन्नी साहब एक गरीब दलित मुख्यमंत्री, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो चन्नी साहब जिहड़े हैगे आ एक अमीर आदमी ने और उन्होंने घरों पेटियां जिहड़ियां हैगियां भर भर के जिहड़े नोट है वो सारे पंजाबियां ने देखे है। और खुद चन्नी साहब ने भी कहा कि मैं कोई गरीब बंदा नहीं हैगा, मेरे कोले सरमाया जिहड़ा हैगा शो करदे उन्हां कोले हैगा। दलित दी तां ओहदे ते भी जिहड़ा हैगा प्रश्न चिन्ह उन्हां दी जिहड़ा ईसाई मत नूं उन्हां दा समर्पण है ओहदे ते बड़े प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं। हुण वो नहीं पता, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता भी उन्होंने परिवार चो किसी ने कन्वर्जन हुई है या उन्होंने खुद की भी कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई, पर उन्होंने परिवार ने हालेलुया तक किया है, ये कोई शक नहीं। और देश दे विच कोई कानून है नहीं गा भी जिहड़े हालेलुया कर लेंदे आ दलित रहिंदे नहीं। इस चीज़ का फायदा लिया उन्होंने और उहदी आड़ च जिहड़ा हाय तौबा वो कर रहे हैं और उन्होंने जिहड़े साथी भी है कांग्रेसी वो कर रहे हैं। दूजी गल जिहड़ी हैगी है सब तो वड्डी कि ये चोणां मौके देखो एक जिहड़ा केस है ये पहला दा केस है, ये कोई हुण दा केस नहीं भी नवा केस बनाता जी ते हुणे कोई आए जी ते उन्हां नूं टारगेट कीता। बेसिकली पुराना केस है, जदों मूवमेंट ऑफ फंड्स दिसे ईडी नूं तां ईडी ने छापा मार लिया। तो एक सिंपल गल है, तुसीं इस गल ते और उहनूं देखो मुद्दा किवें बनाया जा रहा है झूठ बोल के। वो कहंदे जी सानूं ईडी वाले कह के गए आ प्रधानमंत्री याद रखियो जी, जिहड़ी प्रधानमंत्री मतलब इस तरह के झूठ मार मार के माइलेज लैनी, ये हासोहीणी गल हो चुकी है। और पंजाब च अजे बच्चा बच्चा जानदा वो कहंदे जिवें पहलां कहंदे सी ना भी चन्नी करदा मसले हल, वो कहंदे चन्नी रखदा पैसे भाणजे वल, घर घर चली गल चन्नी रखदा पैसे आपदे भाणजे वल। तो मतलब गल इस बच्चे बच्चे नूं पता लग गई है ना, वो गरीब है और उन्होंने दलित होने ते भी प्रश्न चिन्ह और भाजपा दे मैं सारे जिहड़ी गल है तुहानूं दस चुकिया। और वड्डी गल है जिहड़ी ये पहलां दा परचा है, ये कोई हुणे टारगेट नहीं किया गया।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਈਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ तो ये क्योंकि कांग्रेसी ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। तो जे एक पुराने केस से अज कार्रवाई मूवमेंट ऑफ फंड्स ना हुई, फंड्स भी बरामद होए, मेरे ना कांग्रेस के प्रवक्ता एक चैनल ते कह रहे सी जी कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। हुण वो जिहड़े पैसे आ कोई नाल लैके आई सी ईडी, वो शरेआम मिल गए, तुसीं भाई माफी मंगो, गल खत्म करो। हुण उहदे चों माइलेज लैण दी कोशिश कर रहे आ, हाय दलित नूं मारता, हाय गरीब मुख मंत्री मारता। ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ये लोग पछाण चुके आ, इन्हां दे हत्थ कंडे होर नहीं चलने। चलो ठीक है कांग्रेस ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਗੀ ਜੀ। ਗੱਗੀ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2018 ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ SDF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਵੀ ਔਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੌਇਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਆ ਉਹਦੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਬੂਤ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇਖੂਗੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਭੋਲਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗਨਮੈਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਪਡਰੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਡ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ BJP ਦੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਭਾਣ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਗੱਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੰਮੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਕਈ ਮਨਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਹਿਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ 56 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 56 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ 111 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੀਡਰ ਫੇਲ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, परंतु जो लोगों ने देखा ये तो सामने देखा, जो पैसे फड़े गए सामने फड़े गए है, उस तो उन्हें मुनकर नहीं हुए भी साडा पैसा नहीं है। ये मैं दोषी फिर भी नहीं मान रहा, मैं कहता हो सकता प्रूव कर देन भी ये तनख्वाह का पैसा है या खेती के ठेके तो पैसा आया होया, कुछ दसणगे जो कुछ दसणगे, अल्टीमेटली फैसला कोर्टां ने करना। परंतु जिहड़ा पिक्चर का ट्रेलर लोगों ने देखा वो जरूर शक दे घेरे च कल्ले चन्नी जी नूं नहीं पूरी सरकार नूं पा रहा, क्योंकि एक दिन पहले ही थोड़े कैबिनेट वजीर कहते हैं कि सेंटर तो आई ग्रांट खुर्द-बुर्द होगी। ये विरोधी धिर ने नहीं कहा, ना श्रोमणी अकाली दल ने कहा, ना आम आदमी पार्टी ने कहा, ना बीजेपी ने कहा। भाई थोड़े अपने कैबिनेट वजीर कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की ग्रांट खुर्द-बुर्द हुई है। हुण ये तां थोड़े तुसीं अपने कैबिनेट वजीर तो जवाब लो। इस तरह दे नाल जे पूरे सारे दा तुसीं घापड़े नोट करोगे तां पंजाब दे अंदर मैं समझदा भी जिन्ने घापड़े इस सरकार दौरान होए आ, जिन्ने खासकर 111 दिनों जो हाल होया, इस तरह हिस्ट्री च कदे नहीं होया। कृष्णपाल जी, ये 111 दिनों का जिक्र किया तुसीं, 111 दिनों की गल चन्नी करते हैं तो कहते हैं रिकॉर्ड फैसले किए ने और माफिया खत्म किया था। फिर जिहड़ी हुण रेड हुई है, पैसों की बरामदगी हुई है लाखां रुपए करोड़ों रुपए की, तो की सवाल ये भी खड़ा होंदा कि फिर माफिया खत्म होया या नहीं? देखो जिहड़ा प्रचार करते हैं ना बलदीप जी, मैं पहला भी कहा सी एक बारी कि प्रचार तो इन्हां दा सिर्फ प्रचार है। पूरे पंजाब च इन्होंने बोर्ड लाते भी 36,000 मुलाजिम पक्के करते। जब पूछया भी 36,000 मुलाजिम किहड़े पक्के कीते आ, वो कहते फाइल गवर्नर कोल है भी तुसीं जिथे बोर्ड लाए सी थल्ले लिख दिंदे भी पक्के करने आ, फाइल गवर्नर कोल है। मतलब एक झूठ का सहारा लेंदे आ, झूठा प्रचार करते हैं। ठीक है कृष्णपाल जी, तुहाडा पॉइंट आ गया, पर जवाब लवांगे गग्गी जी तो। पर पहला मैं जो रमन चंदी जी आम आदमी पार्टी के बुलारे जुड़े ने, चंदी साहब कांग्रेस ये भी इल्जाम लाउंदी है कि हुण तां जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वो मुख्यमंत्री चन्नी नूं जिहड़ा आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी कह रहे ने, पर उन्हां दे रिश्तेदार दे उपर भी रेड हुई सी और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई सी, उस दा जिक्र कर रही है कांग्रेस। देखो सर, सब तो पहला तो मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही ये बड़ा बड़ा इशू है, छोटा नहीं है। चोणां सिर ते ने, पंजाब दी जनता नूं हक है पूरा कली कली चीज जानण दा कि पर्दे दे पिछे सियासत की हो रही है। सब तो पहला तो मैं भाजपा ते आउणा, इहदे विच कोई शक नहीं कि भाजपा अपनियां एजेंसियां नूं समां आउण ते वरतदी है, जदों वरतना चाहिए उदों नहीं वरतदी, सिर्फ अपना सियासी लाहा लैण लई वरतदी है। तो मेरा कहण दा मतलब यह है, भाजपा ने पंजाब दे अंदर सियासी लाहा लैण लई हथकंडा अपनाया। किते ना किते जे करोड़ां रुपया बरामद होया तो कांग्रेस की कारगुजारी ते सवालिया चिन्ह है। ये पहला भी हो सकते सी, ये काम ये हुणे क्यों हुंदे ने? काम ठीक है, काम ते कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन एन चौना मौकी क्यों हुंदे ने? पिछला रिकॉर्ड 25 साल का चक के देख लो। दूजी गल, कांग्रेस दे मौजूदा चीफ मिनिस्टर देखो इनू रंगत की दिंदे ने, इन्होंने PhD कर ली। एक जिहड़ा शब्द है ना, आपां ये शब्द जिहड़ा यूज करते हैं कि दलितां नूं, की यही चौधरी ने पंजाब दे दलितां दे, पंजाब दे असल SC भाईचारे नूं दलितां नूं ये बेच के रख दिंदे ने। आ वेरका साहब दा मैं सारा बयान सुनिया, ये उन्हां दे जज्बातां नाल खेडदे ने, सिर्फ उन्हां दे वोट बैंक नूं लैण वास्ते। साडे दलितां नाल आ हो रहा कि साडे लोग साडे नाल खड़े रहन, सानू वोट बैंक देण। ओ इन्नी गंदी सियासत खेडदे हो तुसीं लोग, तुसीं पंजाब नूं बर्बाद करके रखता। ये 10 करोड़ का हिसाब नहीं, ये कई 100 करोड़ों का हिसाब है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਖਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾ, ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਗੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਗੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਡਸ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਭੇਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ OBC ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 75 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਫੰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਮਨਚੰਦੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 111 ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਗੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਫੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਜ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਔਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਈਆਂ, 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਅਸਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਜੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਅੱਜ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਰੇ ਪਏ ਆ ਪੂਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 13 ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਖਾਜੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਛੱਡ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਗੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਗੱਗੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਿਭਾਵਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਫਤਵਾ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਤਵਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਗੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਗੇ ਆਗੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਬਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਬਰਾਤ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਹਵਾ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੋਲੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਜੀਫੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਘੜੀਸਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ CBI ਤੇ ED, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ED ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਥੋਂ ਨੋਟ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। 56 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 56 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਚੰਡੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, बीजेपी जो थोड़े को कोई आ गया शुद्ध हो। चलो ठीक है कृष्णपाल जी, मेरे को समा मेरे को समाप्त थोड़ा ही रह गया। जो चंदी जी पूछना चाहना भी की आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही बंदा गंगा ना रहा है। चलो ठीक है चंदी जी, रिएक्शन दो इसका 30 सेकंड और लास्ट फिर मैं गग्गी जी को आऊंगा और कंक्लूड करूंगा। फिर चंदी जी 30 सेकंड से रिएक्शन दो। मैं कृष्णपाल जी ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ईमानदार सही बात दुरुस्त सी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ और कर रहे हैं। केजरीवाल जी पहले ही बयान दे चुके हैं कि मैं ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਗੱਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੁੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਗੱਗੀ, तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।